सेहत मंत्री के एक्शन के विरोध च जबरदस्त रिएक्शन। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर राज बहादुर ने दिता अस्तीफा। मेडिकल एसोसीएशन भी हक च नितरी, कहा इंडियन मेडिकल एसोसीएशन ने भी जताया करड़ा विरोध। वीसी के अस्तीफे तो बाद गरमाई पंजाब की सियासत। विरोधियों ने सेहत मंत्री का मंगया अस्तीफा। इको सुर च जोड़ा माजरा खिलाफ कार्रवाई की कीती मंग। मेडिकल एसोसीएशन ने भी की निखेधी। आज चंडीगढ़ दौरे ते आ रहे ने गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्रियों मुख सकत्तरां ते डीजीपीज़ नाल करनगे मीटिंग। कई प्रोग्रामां च होणगे शामिल। सरहद से मुड़ दिखी ड्रोन की हलचल। तरनतारन च खेमकरन सैक्टर च देखा ड्रोन। बीएसएफ की फायरिंग तो बाद परतिया वापस इलाके चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। लुधियाना च एक निजी बैंक के सुरक्षा गार्ड ने चुकया खौफनाक कदम। बैंक च ही अपनी बंदूक नाल खुद नूं मारी गोली, मौके ते ही हुई मौत। पंजाब च नहीं थम रहा नशे का कहर। गुरदासपुर च 22 साला नौजवान की ओवरडोज नाल मौत। खेतां च ट्यूबवैल नेड़ेओ मिली लाश। गुरदासपुर के पिंड कोटली भाम च 13 साला बच्चे ते पिटबुल ने किया हमला। बच्चे का कन खा गया पिटबुल। पिता ने हिम्मत करके बचाई बच्चे की जान। पटियाला च पानी की टैंकी ते चढ़िया शख्स। पेट्रोल की बोतल भी लैके गया नाल। पुलिस ते सुनवाई ना करन दा लगाया इल्जाम। नालागढ़ की बाल्द नदी च रुड़े ट्रैक्टर ट्रॉली। 3 लोग नदी च रुड़े। बचाव कार्य जारी। पार करन लई नदी च ही उतार दिता सी ट्रैक्टर। लुधियाना च मींह कारण सूआ रोड ते तसी सड़क। करीब 15 फुट का पिया टोआ। एक पासे दा राह बंद होने ते लोग परेशान। सत श्री अकाल, मैं हरदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर के नाल। वाइस चांसलर के नाल सेहत मंत्री के रवैये के खिलाफ जबरदस्त रोस वेखण नूं मिल रहा है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अस्तीफा दे दिता है। डॉक्टर राज बहादुर ने अस्तीफा दे दिता है, जिस तो बाद वक्को वक्रियां जिहड़ियां मेडिकल एसोसीएशनस ने ਉਹ रोस जता रही ने, विरोध कर रही ने। इस घटना की निंदा उन्होंने वालों की गई है ते सेहत मंत्री तो माफी की मांग की गई है। दूसरे पासे विरोधी तरह भी इस कार्रवाई को लैके सवाल चुक रही ने ते सेहत मंत्री के अस्तीफे की मांग कर रही ने। वाइस चांसलर ने अस्तीफा दे दिता है। वाइस चांसलर के सकत्तर ओपी चौधरी ने भी अस्तीफा दे दिता है। कल दी तस्वीरां विखा रहे हैं जिस वेले चेतन सिंह जोड़ा माजरा पंजाब के सेहत मंत्री बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के मैडिकल कॉलेज का दौरा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान खस्ता हालत गद्दियां नूं लैके उन्होंने वाइस चांसलर नूं गद्दे ते पैण लई मजबूर किया, जिस तो बाद लगातार इस घटनाक्रम के विरोध दे विच आवाज उठाई जा रही है। मेडिकल एसोसीएशनां दे वल्लों इस घटना की निंदा की गई है। दूसरे पासे विरोधी धिरां भी इस घटना की निंदा कर रही ने। वाइस चांसलर ने अस्तीफा दे दिता है। साडे सहयोगी नरेश सेठी जुड़े ने। नरेश, की कुछ जानकारी तुहाडे कोल, की कुछ अपडेट इस वेले बाबा फरीद यूनिवर्सिटी तो की वाइस चांसलर दे नाल गलबात हो पाई है? बिल्कुल दसिए कि जिहड़ा कल जिहड़ा वीसी डॉक्टर राज बहादुर नाल जिहड़ा घटनाक्रम वापरिया उस तो बाद किते ना किते उन्होंने आपदे आत्म सम्मान नूं सट वजदे देख अज जिहड़ा सुबह अपना अस्तीफा मुख्यमंत्री पंजाब नूं सौंप दिता सी। और उस अस्तीफे तो बाद मामला जिहड़ा काफी जिहड़ा भखदा नजर आ रहा है। भावें वो राजनीतिक पार्टियां होण, भावें वो मेडिकल एसोसीएशन की कोई जथेबंदियां होण, तो उन्होंने वालों लगातार इस घटनाक्रम की निंदा की जा रही है। और मेडिकल एसोसीएशन वालों इत्थे ये भी गल कही जा रही है कि असीं अपने मंग पत्र जिहड़े डीसीएन जिलिਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। अगर उन्होंने वालों कोई कार्रवाई ना हुई तो असीं लम्मा संघर्ष जिहड़ा छेड़न की तैयारी करांगे। तो दूजे पासे जिहड़े विरोधी पार्टियां दे आगू ने वो भी लगातार किते ना किते आम आदमी पार्टी दे इस मंत्री साहब को जिहड़ा घेरदे नजर आ रहे हैं। किते ना किते इस चीज़ की निंदा जरूर की जा रही है कि जो भी घटनाक्रम वापरिया उसकी निंदा जरूर की जा रही है। जी शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी दे लई। तां वक्को वक्रियां जिहड़ियां मेडिकल एसोसीएशनस ने उन्हां दे वल्लों इस घटना की निंदा की जा रही है। विरोधी तरह इस घटना की निंदा कर रही ने। कल दीयां तस्वीरां ने जिस वेले चेतन सिंह जोड़ा माजरा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पहुंचे, मेडिकल कॉलेज का जायजा लै रहे सी। खराब गद्दे नूं लैके उन्होंने सवाल चुके ते वाइस चांसलर नूं उस गद्दे ते पैण दे लई मजबूर किया। वाइस चांसलर ने अस्तीफा दे दिता है। वाइस चांसलर के सकत्तर ने भी अस्तीफा दे दिता है। वक्को वक्रियां जिहड़ियां मेडिकल एसोसीएशनस ने उन्होंने भी करड़ा विरोध जताया है। तो सेहत मंत्री के रवैये नूं लैके इंडियन मेडिकल एसोसीएशन ने जबरदस्त विरोध जताया है। वेखो रिपोर्ट।
ਜੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਹਤ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੈੱਡ 'ਚ, ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਸੀ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਫਿਸ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਨੋਨ ਸਰਜਨ ਨੇ, 71 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਲਤ ਹੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ 70-71 ਸਾਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਐਮਏ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਖੇਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਈਐਮਏ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈਐਮਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਐਮਏ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਖਤ ਲੈ ਸਕੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਘੇ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਸਰਜਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਸੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲੇਟ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਵॉइड कर रहे हैं। नहीं, देखो जलील करने वाली कोई बात नहीं है। अगर वहाँ सफाई नहीं है, वो केयर नहीं हो रही है, तो वो डांट लगानी तो चाहिए थी उनको। अगर डांट लगाई है तो उनको वो प्रॉपरली करना चाहिए था ना। इस्तीफ़ा देने का क्या मतलब है? अगर वो इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया, उनको किसी ने प्रेशर नहीं किया था, तो ये तो है कि उनको सफाई रखनी चाहिए थी वहाँ पे। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਨਾਊਂਡ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜੇ 13-14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੈਡ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਾਮੀ ਸਰਜਨ ਨੇ ਬੈਕ ਦੇ ਸਪਾਈਨ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਈਵਨ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਬੈਟਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, 1-to-1 ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਡਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਟਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਿਨਾਊਂਡ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏਗੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਕੋਲੋਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਕੋ ਓਪਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਅਨਰੂਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਜੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਏਡੀਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ, ਲੇਡੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬਿਹੇਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਰਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁਆਫੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗਾਈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਮਾਰਚਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਮੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ 100% ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਡਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਡਾਊਨ ਥੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਵਿਖਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਝੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਖੁਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਫੰਡਸ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਓਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਅਗਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਔਰ ਸਕੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਮੇ ਵੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੈਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈਡ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਚੇਅਰ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਵੈਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਚੇਅਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਅਕਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸ देयर, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ? ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ? ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਇਨੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਕਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲੇਟ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਵਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗੇਟਿਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਹੰਡਾਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉੱਤੇ ਵਰਕਲੋਡ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਜੀਆਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਈਵਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੇ 40 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿਹਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਸਕੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪਿਛੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਖੋਣੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ
ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕਾਂਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।